ഉസ്താദ് അജ്മൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു. ബികുല്ലി ഫഖ്റിൻ വഅ്തിസാസിൻ നദ്ഉ മുദീറുനൽ കരീം അഷ്ശൈഖ് ഫൈസൽ ഇബ്നു യഹ്യ അസ്സബാതി ലിഇൽഖാഇൽ കലിമ ഫൽയതഫദ്ദൽ മഷ്കൂറൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. يعلم سبحانه ما فوق السماوات وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأفلاكها وسبحت له البحار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم المبارك الذي نفتتح فيه برنامجا يعنى بالقرآن، برنامجا فيه آيات وأحكام ورسالات ربانية أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، للجن والإنس. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أن هذا الكتاب لا ريب فيه يعني القرآن لا شك فيه وهو هدى للمتقين، هدى للذين يريدون أن يتقوا الله عز وجل ويصلوا بطريقهم في الدنيا إلى دار الرضوان، إلى دار السعادة. نفتتح وإياكم هذا البرنامج ونحن والله في مكتب الدعوة والإرشاد في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف نفخر أن تكونوا جميعا من مستفيدي هذه البرامج. المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا خصصوا أوقاتهم وسخروها بأن ينفعوا أمتهم في تدبر القرآن، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي أن الله يدعوكم أن تقرأ القرآن وتفتح القرآن وتتدبر في معانيه وتجعله سراجا لك ونبراسا في حياتك، نورا يضيء لك يهديك يعينك. وقت الشدة يكون معك القرآن، في وقت الضيق يكون معك، وفي وقت الفرح وفي وقت البهجة معك القرآن، وفي حياتك كلها معك القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي أن هذا القرآن معجز فيه آيات واضحات بينات. هذا القرآن يعين على هذه الدنيا، هذا القرآن شفاء، هذا القرآن إعانة، هذا القرآن تسديد، هذا القرآن هداية. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه لما أرسله للناس كيف يثبت الله عز وجل نبيا ختم به الرسالات. يقول الله سبحانه وتعالى له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما هذا القرآن الثقيل؟ ما هذا القرآن العظيم؟ أي أن هذا القرآن إذا أخذته بحقه سيكون لك شأن وسيكون لأمتك شأن. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن فيه ذكركم، أي جعل الله عز وجل عزكم ورفعتكم على سائر الأمم بهذا القرآن. لذلك نحن نحثكم جميعا على حضور هذه الدورات وعلى حضور مجالس القرآن، مجالس الذكر التي تحفها الملائكة.
وتغشاها الرحمة ويذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده. الحقيقة أن الإنسان يسعد عندما يرى هذه الوجوه الطيبة مقبلة على هدايات القرآن ومقبلة على فهم معاني القرآن، ويقول أنه إن شاء الله من بينكم سيخرج لنا من يفسر القرآن ومن يفهم القرآن ومن يترجم القرآن ومن يحمل رسالة القرآن في عمله عند بيته وأسرته، عند أصحابه وأصدقائه. هذه هي رسالة القرآن. كانت عائشة رضي الله عنها تقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، في أخلاقه، في صدقه، في معاملته مع الناس، في دعائه لربه. اقرأ القرآن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حضوركم اليوم، وإن شاء الله تسعدون بهذا البرنامج المبارك، والمشايخ الفضلاء كذلك يثرونكم ويعينوكم ويسددوكم. ولا أوصيكم إلا بشيء واحد، أنا أوصي بشيء واحد في ختام هذه الكلمة: أوصيكم بطهارة القلب وإخلاص النية لله تفلحوا في فهم القرآن. أخلص نيتك لله. لماذا أنت هنا؟ اترك الاجتماع بالإخوة والغداء ما بعد ذلك هذا كله خير على خير، لكن أهم شيء وأنت تتعلم القرآن أن تقول: يا ربي إن هذا الكتاب الذي أرسلته لنا أريد أن أفهم، يا ربي أعني، يا رب وفقني، أعني على فهمه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي جعلنا هذا القرآن يسيرا سهلا للذكر للفهم، فهل هناك من الناس من يعني ذلك ويغتنم الفرص؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وبإذن الله لو أجلس معكم طول الوقت وطول الدرس اليوم، لكن يعذروني المشايخ إن شاء الله، حيث أني يعني عندي ارتباط في الخارج، لكن أحببت أن أشارككم فرحة هذا البرنامج. نفعنا الله بكم وجزاكم الله خيرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. الحمد لله ثم الحمد لله. ഖതീഫ് ജാലിയാത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നുകൂടി മാഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ നിലയിലും നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക്, ഖതീഫിലുള്ളവർക്കും പുറത്തുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ജാലിയാത്ത് ദീന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുക. അള്ളാഹു അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജാലിയാത്തിൻ്റെ മുദീറിനും, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളിലും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മലയാള വിഭാഗ ദാഴിയല്ല, തമിഴ് ദാഴിയാണ്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മലയാളം വരെ പഠിച്ചെന്ന് കണ്ടില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതുപോലെ ഒരു ഉദ്ഘാടന ക്ലാസ് വന്നപ്പോൾ തമിഴിലായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഇക്കൊല്ലം നോക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ നിലയിൽ നമ്മളുമായിട്ട് അത്രത്തോളം സഹകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹുക്ക് അർഹമായ കൂലി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖതീഫ് ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് അവർക്കും അർഹമായ റബ്ബ് നൽകട്ടെ. പക്ഷെ വലിയൊരു ബാധ്യതയാണ്. കപ്പൽ ഇറക്കി തന്നു, ആ കപ്പൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിലെ അതിൻ്റെ നേതൃത്വവും വിശിഷ്യ ഖതീഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും. തർജുമയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് മുടങ്ങിയാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. കേവലം ഖതീഫ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തും ദഅവത്തിന് ഏതൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടോ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഖുർആനിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. രഹസ്യമറിയുന്ന, പരസ്യമറിയുന്ന നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓരോന്നിനും കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ബോധവും നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം.
ജാലിയാത്ത് ഖത്തീഫ് ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണുകയാണ്. കാരണം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് പവിത്രമായ ഒരു പള്ളി, അതും വിശിഷ്യ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച റബ്ബിൻ്റെ ഖുർആൻ അത് പഠിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഖുർആനിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ അലിഫ് ലാം മീം ദാലികൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി ഹുദൽ ലിൽ മുത്തഖീൻ. ഈ കിതാബിൽ ഒരു സംശയത്തിനും ഒരു വകയില്ല, ഒന്നും സംശയിക്കാനില്ല. ഈ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം നൽകുകയാണ്. ഈ ഖുർആൻ ഒരാൾ ഓതുന്നു, വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഈ ദുനിയാവിൽ ദാറുസ്സഅദയിലേക്ക്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയാളെ അത് എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖതീഫ് മക്തബുദ് ദഅവക്കും ഏറെ ഫഖ്റോടുകൂടി പറയാനുള്ളതും ഖുർആൻ തദബ്ബുർ ചെയ്യാനും അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത്. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഫലാ യതദബ്ബറൂനൽ ഖുർആൻ അം അലാ ഖുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹാ. നിങ്ങൾ ഖുർആനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് ഉറ്റാലോചിക്കുന്നില്ല, കേവലം ഓതിപ്പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഖുർആൻ തദബ്ബുർ ചെയ്യുന്നില്ലേ, അത് ഓരോന്നും പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്നില്ല, അതല്ല ഹൃദയങ്ങളിൽ പൂട്ടിടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഖുർആനെങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഖുർആനിന്റെ മുഅ്ജിസത്താണത്. ഖുർആനെങ്ങാനും അല്ലാഹുവിൽ നിന്നല്ല ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഭിന്നതകൾ നിനക്കതിൽ കാണുമായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഖുർആൻ അത് ശിഫയാണ്, അത് ഹിദായത്താണ്, നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിലേക്കും സത്യത്തിലേക്കും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഈ ഖുർആൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, അത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ബോധവും നമ്മൾക്കുണ്ടാകണം. ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന സമയം അത്രയും അതിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും അതിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മജ്ലിസുകളിൽ മുഴുവനായിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, കാരുണ്യം പൊതിയുന്നുണ്ട്. മലകുൽ ആഇലയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മഹത്വമേറിയ ഖുർആൻ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് കാണാൻ കഴിയണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഖുർആനാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അഖ്ലാഖിനെ കുറിച്ചും ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? കാന ഖുലുഖുഹു അൽ ഖുർആൻ, റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ്. ഏത് ഘട്ടത്തിലും അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, പെരുമാറുമ്പോൾ, കുടുംബത്തിൽ ഇടപാടുകൾ ഏത് സമയത്തും ഖുർആനായിരുന്നു. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ മഹത്വമേറിയ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവസാനമായി അദ്ദേഹം നൽകിയ ഒരു വസിയ്യത്തുണ്ട്. ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് വിഷയത്തിലും സഹോദരങ്ങളെ ത്വഹാറത്തുൽ ഖൽബ് ഉണ്ടാകണം. ഖൽബ് ശുദ്ധിയായിട്ടാ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അൽ ഇഖ്ലാസു ഫിൻ നിയ്യ, നമ്മുടെ നിയ്യത്തിൽ ഒരു ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകണം. എത്രയോ ഹദീസുകളും എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാചകങ്ങളും വരെ നിയ്യത്ത് അത് ഇഖ്ലാസ് ഇല്ല എങ്കിൽ റൂഹില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയാണ് ഒരാൾ. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന എക്സാം, അതിലുള്ള വിജയം, സഹായങ്ങൾ, പിന്നെ വരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾ, ഇത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ ബോധിപ്പിക്കാൻ ഒന്നുമല്ല. അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യാം, അതാ എനിക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യം കണ്ടു, പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ ഖുർആൻ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളും കൂടുതൽ വാക്കുണ്ട്. ഒരു വർഷം ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ മഹല്ലുകളിലേക്ക്, നാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തജ്വീദോട് കൂടി ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിക്കുന്ന, അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ അറിയുന്ന
മറ്റൊരാൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ദാഇമാരെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. സഹോദരങ്ങളെ, ഖുർആനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ വല്ലാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. വേണ്ടത് നിയ്യത്ത് നന്നാകലാണ്, നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സാണ്. അത് ഇഖ്ലാസ് ഏത് കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണേ എന്ന് ഗൗരവത്തോടു കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക. അതില്ല എങ്കിൽ സാന്ദർഭികമായിട്ട് അതൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആർക്കോ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറയുന്നത് പോലെ ഇഖ്ലാസ് എവിടെയാണോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിഫാഖായിരിക്കും അവിടെ കയറി വരുന്നത്, കാപട്യം വരും. പിന്നെ എല്ലാം ആർക്കോ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, ആരെയോ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കുറ്റങ്ങളെ കാണും. ഖുർആൻ പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു പറയാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ 10 ആയത്ത് പഠിച്ചാൽ ആ 10 ആയത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി എന്നിട്ട് ആ 11ാമത്തെ ആയത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങാറുള്ളത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. ഇതൊരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാകണം. ലണ്ട് ഖുർആനിന്റെ 8ാമത്തെ ഭാഗം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മംലക്കയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ക്ലാസും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. 6 ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാലും ആ ഗസ്റ്റിനെയും കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. ജീവിതത്തിൽ അത് അള്ളാഹ് സഹായിക്കും. ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ടീമാണ് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവർ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉത്തമരും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ്. ഒന്നുകിൽ പഠിക്കണം, പഠിപ്പിക്കണം, പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ഖൈറുള്ള വ്യക്തി നമ്മളുമായി തീരുന്നത്. നാഥൻ അവന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തും ഇതുപോലെ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു അലൈഹി നബിയിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. പ്രിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഖതീഫ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിൻ്റെ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ, ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിലെ ഇസ്ലാഹി സെൻ്ററിലെ പ്രധാനികളെ, പ്രവർത്തകരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പരമപരിശുദ്ധനായ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക, പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുചര്യകളെ പഠിച്ചറിയുക, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, മുവഹിദുകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ
തൗഫീഖ് നൽകുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ആ തൗഫീഖ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മരണവേളയിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വിശുദ്ധ വാക്യം കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ഏവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഏവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത്, ഹറമുകളുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വന്നു കിട്ടിയ ഒരു സുദിനം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ കലിമത്ത്, അവൻ്റെ ദീന് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ, ആ ദീനിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആർക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ആരും അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരും അറിയാതെ തൗഫീഖുകൾ നൽകും, ഉദവികൾ നൽകും എന്നതിൻ്റെ നിദർശനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഖതീബിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവർ ഈ പള്ളിയിൽ വർഷങ്ങളായി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരുപാട് പേർ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ യഥാർത്ഥ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞു, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തിരുമൊഴികൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഈ പവിത്രമായ മസ്ജിദിൽ നടന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അവർക്ക് ലഭ്യമായി. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന മാർഗത്തിൽ സേവനങ്ങളുമായി നിലകൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന ആലോചനയും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ഇന്ന് ജാലിയാത്തിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുദീർ തൻഫീദ് ഡയറക്ടർ തന്നെ ഇവരെ വിളിക്കുകയും ഇവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രബോധനത്തെ സംബന്ധിച്ച്, നാം നിലകൊള്ളുന്ന ആദർശത്തെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് വിധത്തിലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനം നിങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും എങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ഔദ്യോഗികമായി നിങ്ങൾ തുടർന്നു പോകണമെന്ന് അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അതിന്റെ പ്രവേശനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആളുകളാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഫൈസൽ അസബത്തിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ അജ്മൽ മദനിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ മുഅ്മിൻ അതിലെ 1, 2, 3 ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതിയത്. അല്ലാഹു ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹാമീം, 2 അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് തൻസീലുൽ കിതാബി മിനല്ലാഹിൽ അസീസിൽ അലീം. ഈ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതാപശാലിയായ സർവജ്ഞനായ അല്ലാഹുവിങ്കിൽ നിന്നത്രേ. ഖുർആനിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ച നാഥനെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. റബ്ബിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ഏതൊരു മുഅ്മിനും, അല്ലാഹുവിൽ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു മുവഹിദും ഈ ഖുർആനിനെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ താല്പര്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ലോകത്താകമാനമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സമുദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലാഹുവിന്റെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചതമ്പുരാൻ ഔദാര്യപൂർവ്വം കാരുണ്യപൂർവ്വം നൽകിയ വേദഗ്രന്ഥമാണിത്. ഖുർആനിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ കൂടുതൽ അറിയാനാകുന്നു. പ്രതാപശാലിയായ സർവജ്ഞനായ അല്ലാഹുവിനെ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എനിക്ക് ജീവൻ നൽകിയ, എനിക്ക് അന്നം നൽകിയ, ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ആയുസ്സിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോഴും ചോദിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബിനെ അറിയാനാണ്. എന്റെ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കാനാണ്. അവന്റെ വിധികൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ആ വിധികൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ, അവന്റെ വിലക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ആ വിലക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ജീവിക്കാൻ അതിനാവശ്യമായ ഘട്ടമാണ്, അതിനാവശ്യമായ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ ഖുർആനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. ഇതോടൊപ്പം അല്ലാഹു പറയുന്ന സംഗതി, പടച്ചവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതി ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രതാപശാലിയായ സർവജ്ഞനായ അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥം. ആ സർവജ്ഞനെ പറ്റി അറിയണ്ടേ? അവരെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? വളരെ നിസ്സാരരായ, ദുർബലരായ, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിരസരാകുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ചില സംഗതികൾ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ്. അവൻ ആരാണെന്നോ? ആര്? അല്ലാഹു. ഗാഫിറുൽ ദംബ്, ഒന്ന് പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ്. വഖാബിലുത് തൗബി, അവൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനുമാണ്. ശദീദുൽ ഇഖാബ്, അവൻ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. മൂന്ന് സംഗതികൾ: ഗാഫിറുൽ ദംബി, വഖാബിലുത് തൗബി, ശദീദുൽ ഇഖാബ്. മാത്രമല്ല ദിത്തൗൽ, കഠിനമായി ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കുന്നവനും എല്ലാറ്റിനും യോഗ്യതയുള്ളവരുമാണ്. എല്ലാറ്റിനും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാറ്റിനും യോഗ്യതയുള്ളവൻ. സ്നേഹത്തിന്, കരുണയ്ക്ക്, ശക്തിക്ക് എല്ലാറ്റിനും യോഗ്യതയുള്ളവനാണ്. ഇങ്ങനെ പലതരം കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ തന്നതിനു ശേഷം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, കാഫിറുൽ ദംബ്, പാപം പൊറുക്കുന്നവൻ. വഖാബിലുത് തൗബി, പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ. ശദീദുൽ ഇഖാബ്, കഠിനമായി ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നവൻ. ദിത്തൗലി, എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും യോഗ്യനായിട്ടുള്ളവൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവ ഇലൈഹിൽ മസ്വീർ, അവനല്ലാതെ വേറെ ആരാധനയില്ല, അവങ്കലേക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും തിരിച്ചുചെൽ മടക്കം എന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. പടച്ചവനെ അറിയുന്ന, പടച്ചവന്റെ സമ്പൂർണമായ അറിവിനെയും അവന്റെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള പ്രതാപത്തെയും ബോധ്യമുള്ള നമ്മൾ, അവൻ പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ്, പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്, എല്ലാറ്റിനും യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ, നാം പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമത്രേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. നാം പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥമത്രേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഇപ്പറയപ്പെട്ട വിശേഷണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന സർവാധിനാഥനായ രക്ഷിതാവിനെ കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ വാക്കുകളും എല്ലാവിധ വിശദീകരണങ്ങളും ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ട്. ഈ ഖുർആനിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ, അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞും അവനെ ഓർത്തും അവനെ മാനിച്ചും അവന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയും ജീവിക്കാൻ നാം തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ, അഥവാ തഖ്വയോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിന് നാം സന്നദ്ധമാണ് എങ്കിൽ, ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹിദായത്തുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക. നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചിലേറ്റിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം, അത് ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകിയതാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആരാധനാകർമ്മങ്ങൾ, അത് ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായതാണ്. പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കല്ലപ്പുറയില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നതും യാതൊരു പരിധിയുമില്ലാതെ തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അനുസരിക്കുന്നതും നിരുപാധികം പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ ജീവിത മാതൃകകളെ പിൻപറ്റുന്നതും ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാം ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറിയോ കുറഞ്ഞോ ഒക്കെ പാകപ്പിഴവുകളും തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നാം ഈ ഖുർആനിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി നാം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് പ്രഭാതോദയം മുതൽക്ക് പ്രദോഷം വരെ ബെഡിലേക്ക്
പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന, അവനെ ഭയക്കുന്ന, അവന്റെ നിശ്ചിതമായ കണിശമായ പരലോക വിചാരണയെ ഓർക്കുന്ന നാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത സംഗതികൾ എന്ന നിലക്ക് നിർവഹിച്ചു പോരുന്നുണ്ട്. അത് വേണ്ടതാണ്. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവക്രമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് വഴിമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ശരിയായ വഴിയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രയാണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്ന ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മാർഗങ്ങൾ, ഇത് അവതീർണമായ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ രാവിലാണ്. ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമായ രാവിലാണ്, നിർണിതമായ രാവിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ പരിഗണിച്ചിട്ട്, നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ റബ്ബാണ്. അവനറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശക്തിശേഷികളെല്ലാം അല്ലാഹുവിനറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളോടേറെ കരുണയുള്ളവരാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. നമുക്കറിയാം അവന്റെ കോപത്തെ അതിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അവന്റെ കരുണയാണ്. ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു നമുക്ക് നൽകിയത്. വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിച്ചോളൂ എന്ന ഒരു വെറും പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ വിടുന്നില്ല. നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഏത് വിധത്തിലാണ് മരണമെത്തുന്നത് വരെ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന് കൃത്യമായ ഗൈഡ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലൈനിനനുസരിച്ചാണ്, മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തു വേണം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശക്തനായ, എല്ലാവിധ ശേഷിയുമുള്ള, യോഗ്യനായ, പരിശുദ്ധനായ, പ്രതാപവാനായ, കാരുണ്യവാനായ, പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനായ, പൊറുക്കുന്നവനായ റബ്ബിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഖുർആനിലേക്ക്, ഈ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് സദാ സന്നദ്ധരാകണം. ഇത് നമ്മുടെ പരലോക വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ നാം നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഫദ്ലും നോക്കി വന്നവരാണ്, റിസ്ഖ് നോക്കി വന്നവരാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഇതുപോലുള്ള വൈജ്ഞാനിക സംരംഭങ്ങളിൽ, അല്ലാഹുവിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അവന്റെ ഖുർആനിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ ഒഴുകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നത് വല്ലാത്ത അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക. ഇവിടെ ഇനിയും ക്ലാസുകൾ നടക്കും. ഖതീബിന്റെ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഔദ്യോഗികമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത്. അധികം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല. ഖബാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാർ മുഴുവനും ഈ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നെത്തി എന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനീ സേവന മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ സർവശക്തൻ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി സദാ പിന്നിൽ നടക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകர்கள். അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ ഉള്ളവർ സജീവമായി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആവേശം നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ ഖതീബിന്റെ മണ്ണില് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് മലയാളികളായിട്ടുള്ളത് എന്നും അവരിലേക്കൊക്കെ ഇനി പ്രബോധനം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. വീണ്ടും പറയട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഖുർആൻ നമ്മുടെ സ്വത്താകണം. ഖുർആൻ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തം എന്നാണ്. തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രാർത്ഥനകളിൽ എപ്പോഴും അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ഖുർആന റബീഅ ഖൽബി. അല്ലാഹുവേ, ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കിട്ടിയ പ്രവാചക തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആനിന്റെ ജീവധാരയിലേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യരെയും ക്ഷണിച്ച പ്രവാചകൻ. ആ പ്രവാചകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലാഹുവേ, ഈ ഖുർആനിനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണേ എന്നാണ്. എന്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകറ്റുന്നതാക്കണേ എന്നാണ്. എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കണേ എന്നാണ്.
ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണം. എൻ്റെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കണം. എൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളതാക്കണേ എൻ്റെ ഈ ഖുർആൻ എന്നാണ്. സഹാബികള് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, മാനസികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഖുർആൻ തുറന്നു വെച്ച് അവർ പാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന സാന്ത്വനത്താൽ അവർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാവണം നമ്മുടേത്. വെറുതെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥവും കൂടി അറിഞ്ഞ്, അതിന്റെ ആശയവും കൂടി അറിഞ്ഞ്, അത് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ആവശ്യം, ഹൃദയത്തിലെ ആശ്വാസം എത്രയാകുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക. എവിടെയായിരുന്നാൽ ഈ ചെറുപ്രദേശിലെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അധ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ടോ, എൽക്കിക്കുവാണല്ലോ ഖുർആൻ, അതൊരു വലിയ സംരംഭമായി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ആ സംരംഭത്തിലൂടെ ഖുർആനിന്റെ ധാരയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നാമുമായി ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൂടി ഈ ഖുർആൻ പഠന സംരംഭത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. മറ്റേതൊരു സംഗതികളിലേക്കും നമ്മോടൊപ്പമുള്ള ആളുകളെ സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഈ ഖുർആനിന്റെ, ഈ റബീഇന്റെ, ഈ വസന്തത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളണം. പടച്ചതമ്പുരാൻ പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ ദുഃഖങ്ങളെയും ദൂരീകരിക്കുന്നതാകട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവിധ മാനസിക പ്രയാസങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മേൽ ആവേശത്തോടെ ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിന്, ഖുർആനിക സേവനത്തിന്, ഖുർആനിന്റെ സേവനത്തിന്, ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്കും, വിശിഷ്യ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ഖത്തീഫിന്റെ നേതാക്കൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ ഖലീഖി മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ് 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ഖത്തീഫിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ലേത്ത ഖുർആൻ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ തന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടി ജാലിയാത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ മൗലാന ഇർഷാദ് മദീനിക്ക് ഖത്തീഫിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ എല്ലാവിധ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്, ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് പോയ ഷെയ്ഖ് ഫൈസൽ അൽ ബാസിത്തി, അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾ അവിടെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് അനുമതി കിട്ടിയത് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്ന ബഹുമാനായ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കബീർ സലം ഇതിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളെ വിളിച്ചതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചോദിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു തരികയും അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോപാദായുമായ അജ്മൽ മദനി, അദ്ദേഹത്തിനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഖത്തീഫിന്റെ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ജുബൈൽ, കോബ, ദമാം, റഹീമ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക്
ഞങ്ങളുടെ സോണൽ കമ്മിറ്റി നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ലത്തീഫിന്റെ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പരിപാടി പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിരിഞ്ഞു പോകാവൂ എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. മൗലാനയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി കബീർ സാഹിബിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയൊക്കെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.